आर्थिक समस्या दे गति करुछन्ते कि सबु बेले आपनकर अर्थर समस्या लागि रहउछि कि घरे। आजिर ए भिडियो रे आसंतु जानिबा जे केमिति दूर करि हेबो हमर जो अर्थर समस्या केमिति दूर करि हेबो जो नियंटिया भाबकू किपरि भाबे मेंटेई हेबो ए विषय रे जानिबा। देखंतु आम शास्त्र रे कईचर एक स्वतंत्र स्थान रही। तेणु विश्वास करा जाए कि जदि कईच को आमे माने घरे रखती जीवित अवस्था हो किंबा तांकर प्रतिमूर्ति हो तेबे निश्चिंत भाव में आमर अर्थर समस्या दूर होता है। कुबेर महाराज आमको कल्याण प्रदान करती, माँ लक्ष्मी आमको कल्याण प्रदान करती, जद्वारा कि आमर धनर जो समस्या ता मेंटी जाए एवं आम घर को मध्य अर्थर आगमन होता है। तेबे ये जो कईच को घरर कौटी रखिबे केमिति रखिबे कौन रही तार विधि ए विषय रे आमे जानिबा। आम घरे केमिति सुख शांति रे आमे समस्ते रहिबा से दिगरे आमे समस्ते चेष्टा करंती। तेणु ये जो कईच को आम घरे आमे केउ दिगरे स्थापित कले केउ भली भाबरे स्थापित कले यह आम पई लाभप्रद होता है। ता सहित मध्य केउ प्रकार कईच आनिकी घरे रखिबे जद्वारा कि ताहा आपनको केउ प्रकार फल दब सेटा भी जानिबा दरकार। जे एमती सेमती कईच आपण माने आनिकी घरे रखिबे प्रतिमूर्ति होंतु अबा कईच यदि आपण माने आनी घरे रखिबे ताहा आपनको केउ धरणर फल दब सेटा भी जानिबा दरकार ना। नले आपण माने आनिकी रखुतबे किंतु फल आपण माने आ गुटी पाउतबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार भिडियो रे। आपनको घरे जे कोनोसी प्रकारर समस्या थाउ, वास्तु दोष थाउ कि जे कोनोसी प्रकारर दोष थाउ, जे कोनोसी प्रकारर आपण घरे समस्या थाउ, तेबे आपण माने किछि वास्तुजनित उपाय एवं फेंगसुई शास्त्र अनुसार किछि उपाय आपणांतु जद्वारा कि एहा आपणकर भाग्य बदलै देबारे सक्षम। एई जदि उपाय गुडिक आपण माने करिवे ताहले निश्चिंत भाव में आपणकर एई जो समस्या गुडिक रहिछि वास्तु दोष हो अन्य जे कोनोसी प्रकार दोष हो स्वास्थ्य जनित समस्या हो एभली समस्या जदि आपणको जीवन में थाए तबे निश्चिंत भाव में एथुरु आपण माने मुक्ति पाई परिबे। देखंतु कईच को वास्तुशास्त्र रे एक स्वतंत्र स्थान दिया जायछि कहीं ना कईच धीरे चल कईच जेहेतु सबु बेले गतिशील धीरे धीरे से गतिशील तेणु मनीष मानकु मध्य वास्तुशास्त्र विश्वास करा जाए जे आम मानकु मध्य एहा सेई धीरे धीरे हेले मध्य उन्नति आड़कू नहीं जाए थाए एवं सदा गतिशील करई थाए। जदि कईचर जेकोसी प्रतिमूर्ति आपण माने घरे स्थापन करेंगे यह द्वारा कौन होता है ना जो परिवार रे जो मान रोचंती जो लोक माने सेमानक भितर गोटे नूतन आशा गोटे नूतन उद्दीपनार संचार होता है। भूमि पूजन समय रे मध्य कईच को स्थापन करा जाए से भूमि रे कहीं जेते प्रकार वास्तुदोष जदि एपरि करा जाए ताहले निश्चिंत भाव में जहाँ भी किसी वास्तुदोष अच्छी ताहा सब समाप्त होता है एवं जो जगार भूमि पूजन समय रे कईच को स्थापन करा जिवो निश्चिंत भाव में सेठी जेतबेले आपण माने जाइकी बसिबे से घर हो मंदिर हो जहाँ भी हो देखिए गोटे असीम गोटे शांति आपण माने अनुभव करेंगे से जगार जेतबेले आपण माने बसवास करेंगे। जदि आपण माने अर्थ समस्या दे गति करुछन्ते जीवन रे तेबे आपण मानकु क्रिस्टल रो कईच रखिबा दरकार। घरे घरे कईच रखिबा द्वारा परिवार रे समस्तंकर आयु वृद्धि होता है। जदि कोनोसी रोग थाए परिवार भितरे कोनोसी सदस्यଙ୍କ पाखरे किछि बड़ धरणर रोग थाए तबे निश्चिंत भाव में सेथिरु मध्य मुक्ति मिलता है। जदि घरे आपण माने कईच को स्थापन कले निश्चिंत भाव में आपण माने जो परीक्षा देबे सेथिरे आपण माने सफल हेबे। घरे आपण माने कईच को स्थापन करिवे ताहले मध्य नजर दोष रु आपनको मुक्ति मिलिबो। कोनोसी खराब नजर हो कोनोसी दुष्ट शक्तिर प्रभाव हो यह आपण घर उपर पड़ पारि न थाए। तेबे तीनोटी कईच अच्छी जो मानू आपण माने घरे हो ऑफिस रे हो रखिपारे। तेबे प्रथमटी है स्फटिक कछुआ। यही कईच को घरे आपण माने रखा उचित रखिले आपणकर समस्त प्रकार दोषरु आपण माने मुक्ति पाई थांते एवं जीवन रे आपण माने उन्नति लाभ करती। जदि रोग आपण परिवार थाए ताले रोगरु मध्य मुक्ति मिले एवं आपण भीतर गोटे पॉजिटिव एनर्जी संचार होता है। ये कईच को स्थापन कले निश्चिंत भाव में से जो समस्याटी आपणकर दूर होता है। जदि आपण माने जड़े व्यवसायी ताले निश्चिंत भाव में आपणकर जो व्यवसाय अनुष्ठान रे एहीपरि कईच को आपण दुकान रो उत्तर दिगरे याकू स्थापन करंतु। घरे मध्य जदि याकू रखिया को आपण माने चाहुचंती तबे याकू उत्तर दिगरे स्थापन करंतु। द्वितीय हला धातु रे तयारी कोनोसी कईच
ଯେକୌଣସି ଧାତୁରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଯଦି କଇଁଛ ଆପଣମାନେ ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜର ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଦୋକାନରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଦୋକାନ ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁନି ତାହେଲେ ଏଭଳି କଇଁଛ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୋକାନରେ ରଖିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ଆଗରୁ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯାହା ବି କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିକି ଅଛି ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧାତୁରେ ତିଆରି କଇଁଛକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଟକିଥିବା କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାମ ହେଇଯିବ। ଏହି କଇଁଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପିଠି ଉପରେ କଇଁଛ ଥିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି କଇଁଛ ଆପଣମାନେ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ହେଉ ନିଜର ଦୋକାନରେ ହେଉ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇଭଳି କଇଁଛକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଭଳି କଇଁଛକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରିକି ନିଃସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି କିଛି କାମ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏଇଭଳି ଯଦି କଇଁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଇଁଛରୁ ଯେକୌଣସି କଇଁଛ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଘରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ତିନୋଟି କଇଁଛରୁ ସେ ଦୁଇଟି କଇଁଛ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ତୃତୀୟ କଇଁଛଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦିନ କଇଁଛକୁ ଆଣିକି ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଭଳି କଇଁଛକୁ ଆଣି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଖାଲି ରଖିଦେଲେ ହେବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କଇଁଛ ଯେଉଁ ଆଣିବେ ଆପଣମାନେ ସେ କଇଁଛ ପିଠିରେ ଯଦି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଇଁଛକୁ ଆଣିକି ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ତେବେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା କିମ୍ବା ଅମୃତ ବେଳାରେ ହିଁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହିପରି କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଗୃହ ପ୍ରବେଶର ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଭଲ ସମୟରେ ଆମେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଭଲ ସମୟରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ଭଲ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା, ତେଣୁ ଭଲ ସମୟରେ କଇଁଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଦେଖିକି ତାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିକି ରଖିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପୂଜାବିଧି ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଣିକି ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବେ। ମନ୍ଦିର ନେଇଗଲେ କହିଦେବେ, ନନାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଟିକେ ଶୋଧନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୟାକୁ, ମୁଁ ୟାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ତେବେ ନନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇବେ, ତାପରେ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ମହୁ ଏସବୁଥିରେ ଧୋଇବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦେବେ। ସେଠି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଦେବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ, ଆଳତି କରିବେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନରେ ସୁମରଣା କରିବେ ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ କଇଁଛ ମହାରାଜକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ମୋର ଯେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବେ, କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ କଇଁଛ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର এই ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।